পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাতে পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিনের মতো মুলতবি লোকসভার অধিবেশন, রাজ্যসভায় রেলের আধুনিকীকরণ ও কৃষকদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের। রেপো রেট 5.25% অপরিবর্তিত থাকছে, ঘোষণা আরবিআই এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার। যাত্রী স্বার্থে এবার হোলির সময় রেকর্ড সংখ্যক অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানো হবে, জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অনূর্ধ্ব 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপে টসে জিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে ভারত। নমস্কার, আসছি বিস্তারিত খবরে। পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণে আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছাত্রছাত্রীদের নানা প্রশ্নের জবাব যেমন দিলেন, তেমনই নানা পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। सर, मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर, तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? लो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेन बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर, एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दें कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पार्ट पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं। फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊं उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ। यस सर। हाँ, गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर, सर, हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी, सर, अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो। পরীক্ষার নম্বর না দক্ষতা, কোনটা বেশি জরুরি? এক পড়ুয়ার প্রশ্নে পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। मेरा नाम सबावत वेंकटेश है। हाँ, वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर, अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है।
एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पढ़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय है प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या ना करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% को तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है। পড়াশোনাকে কখনো বোঝা হিসেবে দেখা উচিত নয়, পরীক্ষার মরশুমে পড়ুয়াদের এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका फोकस ना करके प्री बोर्ड में कैसे बेहतर परफॉर्म करने के लिए उसका भी प्रेशर होता है। हम कैसे अपनी पढ़ाई में संतुलन बनाएं? ये सबके लिए चिंता का विषय है। पहले क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, दूसरे क्वार्टर में कुछ विषयों में अच्छा करते हैं, और फिर हमको लगता है तब क्या करूं, मैं ये करूं कि वो करूं। हमें भीतर के विद्यार्थी को हमेशा चैतन्य युक्त रखना चाहिए। शिक्षा ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा ये बोझ नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, टोटल इन्वॉल्वमेंट। अगर टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आधी अधूरी शिक्षा वो जीवन को कहीं सफल नहीं बना देती। ये जो बीमारी आ गई है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मुझे बता दीजिए, जो पिछले साल बोर्ड में 1 से 10 नंबर जो लाए हैं, आपको किसी को नाम याद है क्या? बहुत मुश्किल से याद होगा जी।
इतना ही नहीं, आप 1 महीने के बाद पूछोगे कि भाई ये अखबार में इनकी फोटो छपी थी, इनके नाम आए थे, वाहवाही हुई थी, फिर भी हम उतना उनको भी याद नहीं रखते। उस स्कूल के बच्चों को भी पता होगा कि उनके स्कूल में इतना नंबर आए थे। इसका मतलब इन सब चीजों का कितना महत्व है भाई। कुछ समय के लिए याद कुछ समय के लिए होता यस है, सर, यस। उससे ज्यादा तो होता नहीं है। और इसलिए हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे, खुद की, क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। পরীক্ষা পে চর্চায় সারা দেশের সঙ্গে যোগ দিল সল্টলেকের হরিয়ানা বিদ্যা মন্দিরও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ খুবই উপযোগী বলে মত দুই ছাত্রী শরণ্যা শেঠ ও সৌহার্দী ভট্টাচার্যদের। সাধুবাদ জানালেন অধ্যক্ষা সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উনি আমাদের অবস্থা কিংবা প্রবলেমগুলো বুঝে তার সলিউশন বের করছে, এর থেকে ভালো তো আর কিছু হতে পারে না। এতটা এনকারেজ করছে আমাদের ফর দি স্ট্রেস এক্সামের জন্য যেটা আমরা পাচ্ছি, যেটা হয়তো আমাদের প্যারেন্টসরাও অনুভব করতে পারছেন, আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য যতটা হেল্প করতে পারছেন ততটা করছেন। অ্যান্ড ওনার জন্য আমি মানে খুব থ্যাঙ্কফুল টু হিম। একসাথে প্রেজেন্ট করে একটা গ্রুপে যখন আমরা ডিসকাস করি, হ্যাঁ আমাদের এই প্রবলেম হচ্ছে, আমরা এই সলিউশনটা একসাথে বার করতে পারি সবাই মিলে ডিসকাস করে, এটা খুবই মানে ভালো এনকারেজমেন্ট সব স্টুডেন্টসদের জন্য। ভীষণ ভীষণ ভালো, মানে ভাবতেই পারছি না। শুধু বাচ্চাদের থেকেও দেখুন, তারা যখন দেখে, তারা তো অলরেডি এত স্ট্রেসড, আর যখন দেখছে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী মানে তার এত কিছু থাকা সত্ত্বেও তিনি এত বড় একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন ওদের জন্য, দিস ফ্যাক্ট ইটসেলফ ইজ সো এনকারেজিং ফর দেম। ওটা তো দেখছি যে আমাদের জন্য সবাই ভাবছে, শুধু আমাদের বাবা মা বা টিচাররা নয়, আমাদের পুরো দেশ আমার সঙ্গে আছে, আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে আছে, আমাদের কথা ভাবছে। এটা ইটসেলফ ইজ সো মানে বিগ রিলিফ ফর দেম, ভেরি এনকারেজিং এন্ড ভেরি মোটিভেটিং ফর দেম। এটাই তো একটা বিরাট বড় কথা না। পরীক্ষা নিয়ে পড়ুয়াদের ভীতি কাটাতে পরীক্ষা পে চর্চায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। ये मन की बोझ घटाने के लिए परीक्षा पे चर्चा होती है। परीक्षा हमारी व्यवस्था में एक डरावनी दुनिया बन चुकी थी। प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए खुद अपने समय निकालते हैं, हर एक साल बच्चों के बीच में आते हैं, छोटी छोटी बातों पे वो अपनी मन की बात को कहते हैं। इस बार को मिला कि ये 9वां एडिशन 9th एडिशन परीक्षा पे चर्चा का हो गई है। 4.5 करोड़ के रजिस्ट्रेशन, पिछले दिनों में लाखों की संख्या में शुरू हुई ये परंपरा अभी करोड़ों में परिवर्तित हो चुका है और ये बहुआकांक्षित उत्सव हो चुका है। लोग अपेक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी से कई प्रकार की सीख मिलती है, कैसे अपने मानसिक तनाव को कम करना, कैसे खुद को फोकस करना, कैसे चीज़ों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना। ये छोटे छोटे बातों में विद्यार्थी बड़े अपने सरलता से प्रश्न पूछते हैं। গত কয়েকদিনের মতো বিরোধীদের হট্টগোলে আজও ব্যাহত হয় লোকসভার অধিবেশন। শেষমেশ আজ দিনের মতো মুলতবি হয়ে যায় লোকসভার অধিবেশন। রেল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের সহযোগিতা করা উচিত, এই বিষয়টি এদিন রাজ্যসভায় উত্থাপন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। If the state government wants, then we can reconsider that. If the high-speed train, it all depends upon the state government. Honorable Chairman Sir, I also would like to request through you and through honorable MPs that the state, through honorable chair and through honorable MPs, that the state government should support the central government in getting the railway projects expedited. The land acquisition is such a serious problem and the kind of support is so less, just about 14% of the land has been acquired. How will we develop the projects? How will we develop the railway lines if the state does not support?
কৃষকদের জন্য আইডি বানানোর কাজ করছে সরকার। রাজ্যসভায় একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। हमने किसान रजिस्ट्री बनाने का फैसला किया और किसान रजिस्ट्री में मुख्य रूप से हम फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। अब हर एक किसान का भारत के एक अलग पहचान होगी। माननीय सभापति महोदय, उसके पास जितनी जमीन है उस जमीन का विवरण, जमीन में बोई गई फसलों का विवरण, उसके पास जो पशुधन है उसका विवरण, उसके परिवार में जितने सदस्य उनका विवरण, ये सारी जानकारी रहेगी। और जैसा माननीय मयंक कुमार नायक जी पूछ रहे थे, अब तक देश के 19 राज्यों में किसान रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 8 करोड़ 47 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। রেপো রেট 5.25% অপরিবর্তিত রাখল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। আরবিআই আর্থিক নীতি নির্ণায়ক কমিটির বৈঠকের পর আজ গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা একথা জানান। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ দুদিনের জম্মু কাশ্মীর সফরে গেছেন। জম্মু বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সেখানে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ নেবেন। জম্মু কাশ্মীরের সুরক্ষা উন্নয়ন নিয়ে পর্যালোচনার পাশাপাশি কাঠুয়া জেলায় 2টি সীমা চৌকি পরিদর্শনের পাশাপাশি সেনা জওয়ানদের উন্নয়নে 6টি প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। শহীদদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। যাত্রী স্বার্থের কথা ভেবে এবার হোলির সময় রেকর্ড সংখ্যক অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালাবে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে 172টি রেল স্টেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রেল সেতুগুলির অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে। বছরে অন্তত দুবার, আবার কোনো কোনো সেতুর অবস্থা অনুযায়ী কয়েকবারও পরিদর্শন করা হবে। এলএইচবি 2337 থেকে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে 42,677টা। 2004 থেকে 2014-র মধ্যে যে সংখ্যক এলএইচবি তৈরি হয়েছিল, 2014 থেকে 2025 সালের মধ্যে এই হার 18% বেড়েছে। বিভিন্ন রেল স্টেশনগুলিতে তপশিলি জাতি, উপজাতি সহ অন্য আবেদনকারীদের 11,650টি স্টল দেওয়া হয়েছে। ট্রেনে পরিচ্ছন্নতার জন্য যাত্রীদের কোনো অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না বলে জানিয়েছে রেল। আগামীকাল থেকে দুদিনের মালয়েশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের সচিব পি কুমারান। Upon invitation of the Prime Minister of Malaysia, His Excellency Dato Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister is scheduled to visit Kuala Lumpur on 7th and 8th February. This would be PM's third visit to Malaysia and his first after the state visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to India in 2024. PM will hold bilateral discussions with the Prime Minister of Malaysia. They will review progress under the India-Malaysia Comprehensive Strategic Partnership, especially in priority areas of cooperation such as trade, investments, defense, security, semiconductors, digital technologies, renewable energy, education, healthcare, and people-to-people exchanges. The 10th meeting of the India-Malaysia CEOs Forum is also scheduled in Kuala Lumpur on the sidelines of the visit, and PM will also interact with leading Malaysian CEOs from key sectors. মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়া হিলসে কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে 18 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আরও কয়েকজন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ এবং আহতদের 50,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। একথা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে এক্স মাধ্যমে জানানো হয়েছে।
পরমাণু সংক্রান্ত আলোচনায় আজ বসছে ইরান ও আমেরিকা। ওমানের মাসকাটে দুই দেশের মধ্যে বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রথমে আলোচনার ক্ষেত্রে ঐক্যমত না থাকলেও পরে আমেরিকা আলোচনায় বসতে সহমত হয়েছে। এর আগে ইরান ও আমেরিকা একে অপরের বিরুদ্ধে ড্রোন হামলার অভিযোগ এনেছে। এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে গোটা বিশ্ব। দক্ষিণ 24 পরগনার গড়িয়া নবদুর্গা পূজা কমিটির অফিসে ভাঙচুর ও নগদ লোপাটের অভিযোগকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে কয়েকজন দুষ্কৃতী অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। পুজো কমিটির অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাদের উপস্থিতিতেই আলমারি ভেঙে নগদ টাকা নিয়ে পালায় এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এই ঘটনায় অমিত গাঙ্গুলি নামে এক ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠেছে, তবে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। উইথ আর্মস নিয়ে, অ্যান্টি সোশ্যাল নিয়ে অমিত গাঙ্গুলির নেতৃত্বে 50টা মতন ছেলে এসে আমাদের পুজো কমিটিকে ক্লাবের টিভি, এসি, আমাদের 5 লক্ষ টাকা ক্যাশ নিয়ে পুরো ঘরটা ভাঙচুর করেছে। আমাদের পুজো কমিটি ক্যাশিয়ারের মোবাইল নিয়ে চলে গেছে। এই জিনিসটা ওই দিনের পর দিন এই আমাদের এলাকার লোককে, আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব কি অমিত গাঙ্গুলিকে অ্যারেস্ট করা হোক। অ্যারেস্ট না করলে গড়িয়া জনগণ কিন্তু আমরা পথ অবরোধের পথে যাব। এ বিষয়ে কিছুই জানা নেই, যদিও হয়ে থাকে ক্লাব সংক্রান্ত বিষয়, এদের নিজস্ব ইন্টারনাল ব্যাপার এবং বহুদিন যাবতই ক্লাবের নিজস্ব গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জীর্ণ এরা নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা চলছে, এটুকুনি শুনেছি। দেখুন, কোথাও যদি কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়ে থাকে তাহলে সেটা থানায় যদি হয়ে থাকে, পুলিশ প্রশাসন আছে, তারা দেখছে, তারা যা ব্যবস্থা নেবে। শীত প্রায় শেষ, অথচ পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ সরোবরে এবার তেমন পরিযায়ী পাখির দেখা মিলল না। অন্যান্য বছর শীতের মৌসুমে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি আসতো এখানে। পুরুলিয়া পুরসভার ব্যর্থতা নিয়ে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা। কী কারণে দেখা যাবে, সাহেববাঁধের মাঝে তো সবসময় লোক টিউ নিয়ে ঘুরেই বেড়াচ্ছে, তো পাখিটা আসবে কখন? পাখিটা থাকবে কোথায়? পাখির টায়ার নিয়ে সবসময় মাছ ধরছে, এই করছে, ঘুরেই বেড়াচ্ছে। এটা নিয়ে প্রশাসন কিছু উদ্যোগ নেই, সবসময় যেন এইভাবে মাছ না ধরে। জলের মধ্যে কিছু খাবার নাই, শুধু প্লেন জলটা আছে। এই যে প্রাণীগুলো যেগুলো আসবে, পরিযায়ী পাখি বাইরের থেকে যেগুলো আসে সাইবেরিয়া থেকে, কিন্তু খাবার নেই ওদের, শুধু জল খাইতে থাকবে না, জল খেয়ে কি থাকা যায়? তারপরে দূষণ মুক্ত আছে, অনেক ড্রেনের থেকে জল ঢুকছে, সিঙ্গানিয়া ধরুন, তারপর নানা রকম হাইড্রেনের জল ঢুকছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও দূষণের কারণে এবার পরিযায়ী পাখির এই অনুপস্থিতি বলে মনে করছেন পরিবেশবিদ মনোরঞ্জন পরামানিক। এর প্রধান সম্ভাব্য কারণ হিসাবে আমরা দেখতে পারি প্রচুর পরিমাণে লাইট বেড়ে গেছে, সাউন্ড বেড়ে গেছে, মানুষের আসা যাওয়া বেড়ে গেছে অনেক রাত পর্যন্ত। তাছাড়া বিভিন্ন ড্রেনের জল যখন সাহেববাঁধের মধ্যে প্রবেশ করছে তখন সেগুলো আনফিল্টার্ড অবস্থায় প্রবেশ করছে। তারপরে কি হচ্ছে, কয়েক ধরনের সায়ানোফাইসিন ব্যাকটেরিয়া গ্রো করছে এবং একটা কারণ হিসাবে ইউট্রোফিকেশন তৈরি করছে, যাতে কি হচ্ছে জলের ডিজলভ অক্সিজেনের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণীগুলো মারা যাচ্ছে। তাদের পরিযায়ী পাখিদের এই জন্য খাবারের অভাবও হচ্ছে। শীতের মৌসুমে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমণিপুর জলাধারে অন্যান্য বারের মতো এবার পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি তেমন দেখা যায়নি। তা নিয়েই উদ্বিগ্ন বন দপ্তর। বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের উদ্যোগে পাখি ও বন্যপ্রাণ গবেষণা সংস্থার সহযোগিতায় মুকুটমণিপুরে হলো পাখি গণনার কাজ। পাখি ও বন্যপ্রাণ নিয়ে গবেষণা করার সংস্থার সদস্য ডক্টর অর্কজ্যোতি মুখার্জি জানিয়েছেন, এ বছরের সমীক্ষায় বার্গেট গুজ, গেরওয়াল, বিভিন্ন প্রজাতির সোয়ালো ও তানসহ কয়েকটি নতুন প্রজাতির পাখি দেখা গেছে। বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের এডিএফও অসিত দাস জানিয়েছেন, জলাধারে মোটর চালিত নৌকার শব্দদূষণ, ফিশিং নেট ও পাখির খাদ্যের অভাব এর অন্যতম কারণ। হতে পারে পেস্টিসাইড, কাছাকাছি যে এগ্রিকালচার ফিল্ড আছে তার থেকে পেস্টিসাইড এসে জলের কোয়ালিটি খারাপ করছে, সেটা হতে পারে। তাছাড়া মানুষের যে অ্যানথ্রোপোজেনিক যে প্রেশার, সেটাও প্রতিদিন বাড়ছে। এই বোটের মাধ্যমে ধরুন ট্যুরিস্ট বাড়ছে, এইসবের কারণে একটা মিলিতভাবে পাখির সংখ্যা কমছে। হয়তো আমাদের একটু
জলের ওয়াটার কোয়ালিটি একটু টেস্ট করে পরে আমরা আরও ডেফিনিট কারণ বলতে পারবো। এটা যৌথ একটা প্রয়াসের প্রয়োজন আছে, কেননা এখানে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি ইদানিং অনেকগুলো কারণের মধ্যে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যেটা এই যে বোট, যেটা নৌকা, সে সংখ্যাটা মোটর চালিত নৌকার জন্য যার যে একটা শব্দ দূষণ আছে সেটা একটা অন্যতম পাখি কম আসার কারণ। তাছাড়া ফিশিং নেট যেটা ইউজ করছে, এইসব ব্যাপারগুলো আছে। এর সাথে সাথে আরও অনেক নিবিড়ভাবে অনেক কিছু স্টাডি করা দরকার আছে। শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে ঘুঘুমারি এলাকায় নোংরা আবর্জনায় ভরে গেছে জোড়াপানি নদী। ঘটা করে নদী পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল শিলিগুড়ি পুর নিগম, তবে সেই উদ্যোগ যে বিষবাও জলে তা স্পষ্ট নদীর বর্তমান অবস্থায়। জোড়াপানি নদীর জল এখন থার্মোকল, প্লাস্টিক ও বাজারের নোংরা আবর্জনায় আটকে পড়েছে। নদীতে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ থাকলেও মানছেন না কেউই, যার ফলে বাড়ছে দূষণ। এ নিয়েই সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে জানিয়েছেন দূষণ রুখতে সিসিটিভি লাগানো হবে, তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। এত টাকা খরচ করে আমরা এই ফুলেশ্বরী জোড়াপানি নদী পরিষ্কার করলাম, তারপরেও দেখা যাচ্ছে অ্যাওয়ারনেসের অভাবে এই বিভিন্ন বাজার এলাকাগুলো বিশেষ করে আমরা নেটিংয়ের ব্যবস্থাও করেছি। তা সত্ত্বেও এই বিভিন্ন বাজারের থেকে এই মাছের যে ট্রে বিশেষ করে এটা খুবই খারাপ। এটা মেয়র সাহেবও দেখেছে, আমিও দেখেছি। আমরা ইতিমধ্যেই সেই এলাকায় বাজারগুলোতে আমরা যদি দরকার পড়ে আমরা বাই লস পাস করেছি, এরপরেও যদি তারা না শোনে আমরা ক্যামেরা লাগাবো ওখানে। এই যেই জায়গাগুলো এই নৈসেন্সিগুলো হচ্ছে আমরা আমাদের কর্পোরেশন থেকে আমরা ক্যামেরা লাগাবো। খেলার খবর। অনূর্ধ্ব 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপে টসে জিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে ভারত। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 1 উইকেটে 152 রান করেছে ভারত। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরও একবার। বোর্ড পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক চাপ কমাতে পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দিনের মতো মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন। রাজ্যসভায় রেলের আধুনিকীকরণ ও কৃষকদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের। রেপো রেট 5.25% অপরিবর্তিত থাকছে ঘোষণা আরবিআই এর গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রার। যাত্রী স্বার্থে এবার হোলির সময়ে রেকর্ড সংখ্যক অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানো হবে, জানালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অনূর্ধ্ব 19 ক্রিকেট বিশ্বকাপে টসে জিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করছে ভারত। সংবাদ এখন এই পর্যন্তই। এরপর সংবাদ বিকেল 5টায়। নমস্কার।